এবার থেকে 5 ও 18% জিএসটি, 12 ও 28% জিএসটি স্ল্যাব থাকছে না। 22 সেপ্টেম্বর থেকেই নয়া জিএসটি কার্যকর। দাম কমলো 150-এরও বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের। দুধ, পনির, রুটিতে জিএসটি শূন্য। Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5. Namkeen se bhujia hai, sauces hai, pasta hai, instant noodles hai, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, ghee, ये सब 5% में आ रहे. Small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks, and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. দাম বাড়লো তামাকজাত দ্রব্য, বিলাসবহুল গাড়ির। পান মশলা, গুটখা, সিগারেটের উপর 40% জিএসটি, 40% জিএসটি লটারির টিকিট, অনলাইন মানি গেমিং, ক্যাফিন জাতীয় পানীয়, এসইউভি গাড়ির। That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. Pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি অর্থনীতিবিদ শৈবাল করের সঙ্গে। আপনাকে নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। গুড মর্নিং। প্রিয়াঙ্কা কথা বলছি স্টুডিও থেকে। এই যে জিএসটি সরলীকরণের শিলমোহর, দাম কমলো নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় 150-রও বেশি পণ্যের, এদিকে দাম বেড়েছে তামাকজাত দ্রব্য। এই দাম বাড়লো এবং কমলো, তাতে সাধারণ মানুষের কি সুরাহা হবে? হ্যাঁ, গুড মর্নিং প্রিয়াঙ্কা। এটাতে দুরকম এফেক্ট হয়েছে। আমি যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে প্রায় 175টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর দাম কমে, অর্থাৎ দাম কমেনি কিন্তু জিএসটি কমেছে। ফলে এফেক্টিভলি উপভোক্তা জিএসটি নিয়ে যে দাম সেটা কম বেয়ার করবেন। এর দরুন চাহিদা বাড়বে, এটা একটা প্রাথমিক রিয়াকশন। কারণ দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম রয়েছে, বিদেশের বাজারে আমাদের প্রচুর পণ্য বিক্রি আটকে গেছে ট্রাম্প ট্যারিফের জন্য। এই দুটো মিলিয়ে এটা প্রত্যাশিত ছিল, আর এমনিতেই প্রত্যাশিত ছিল যে এতগুলো জিএসটির হার কোনো দেশে থাকে না। এটা কাম্য নয় যে 28, 18, 12, 5 এতগুলো জিএসটির হার থাকবে, কারণ উৎপাদিত পণ্য এবং তার যে উপাদান তার মধ্যেও দামের পার্থক্য হচ্ছিল বিরাট রকম। জিএসটির কাউন্সিলের হিসেব এবং সেগুলোকে ব্যবসায়ীদের পক্ষে মেনটেন করা এগুলো খুব শক্ত ছিল। ফলে সরলীকরণ হওয়াতে জিনিসের দাম কমেছে, এটা সত্যি চাহিদা বাড়বে এবং এর ফলে যে আমরা অর্থনীতির পরিভাষায় বলি স্কেল এফেক্ট, অর্থাৎ বেশি বিক্রি হয়ে এই দাম কমার এফেক্টটা পুষিয়ে যাবে, তার দরুন খানিকটা ভালো হওয়া উচিত। আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়বে, এটা প্রাথমিক একটা রিয়াকশন হবেই। অসংখ্য ধন্যবাদ।
স্বাস্থ্য ও জীবন বীমায় জিএসটি মকুব। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত, 33 জীবনদায়ী ওষুধে জিএসটি মকুব। জিএসটি কমল ক্যান্সারের একাধিক ওষুধের, ক্যান্সারের 3টি ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার। Insurance services from 18% currently, exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. Diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. স্বাস্থ্য ও জীবন বীমায় জিএসটি মকুব। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত, 33 জীবনদায়ী ওষুধে জিএসটি মকুব। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জিএসটি কমল ক্যান্সারের একাধিক ওষুধের, ক্যান্সারের 3টি ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। স্বাস্থ্য ও জীবন বীমায় জিএসটি মকুব। 33 জীবনদায়ী ওষুধে জিএসটি মকুব। জিএসটি কমল ক্যান্সারের একাধিক ওষুধের, ক্যান্সারের 3টি ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শঙ্খ রায়চৌধুরী আমাদের সঙ্গে রয়েছে। গুড মর্নিং, আপনাকে নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। এই যে স্বাস্থ্য জীবন বীমায় জিএসটি মকুব করে দেওয়া হলো, 33টি জীবনদায়ী ওষুধ জিএসটি মকুব, একই সঙ্গে ক্যান্সারের 3টি ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার, সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কিভাবে দেখছেন? সিদ্ধান্ত দেখুন, এটা তো প্রথম কথা বলি, আমরা খুব খুশি, তবে আরো বেশি খুশি হতাম যদি সমস্ত ওষুধের উপরই যদি জিএসটিটা তুলে নেওয়া হতো, তাহলে আরো বেশি হয়তো খুশি হতাম। যাই হোক, আমরা বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা চিরকালই বলে এসেছি যে ওষুধের উপরে কেন ট্যাক্স থাকবে, কারণ ট্যাক্স অন মেডিসিন ইজ ট্যাক্স অন সিকনেস, এই স্লোগানটা আমরা চিরকালই বলে এসেছি। যাই হোক, আলটিমেটলি বেটার দ্যান লেট দ্যান নেভার। আলটিমেটলি সরকার বুঝেছে, সরকার কিছুটা নেমেছে, জিএসটি কমেছে। এটা আমার জন্য না, সাধারণ মানুষের জন্য একটা খুব ভালো খবর, আমরা এটাকে ওয়েলকাম করছি। তবু আবার বলবো, যদি শুধু 33টা ওষুধ না, সমস্ত ওষুধের উপর যদি ট্যাক্সটা তুলে না হয়, তাহলে আমরা ভীষণ ভাবে খুশি হব এবং সাধারণ মানুষও অনেক সস্তায় ওষুধ পাবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। এদিকে স্বাস্থ্য জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহার, গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর। স্বাস্থ্য জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি জানান মমতা। 2024-এর 2রা আগস্ট নির্মলা সীতারামনকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর 2রা আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহার করার জন্য। স্বাস্থ্য আর জীবন বীমা নিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন যে মানুষের এই ক্ষেত্রগুলো তাদের উপর যাতে করের বোঝা না চাপে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি তাই নিয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, এবং তার নির্দেশ মতো আমিও জিওএম গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স এর মিটিং এ এবং জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং এ এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তো আজকে সেটা শূন্য হয়েছে, এটার কিন্তু পুরো উদ্যোগটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। এই জিএসটি বাতিল নিয়ে বা কমিয়ে দেওয়ার জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে সবাই কথা বলেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল দল যেভাবে এই ধরনের কথাবার্তা বলছেন, তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা 5 টাকা করে বেশি তেল কিনি, মানে গাড়ির তেল,
জ্বালানি, সেখানে কেন ওনারা কমাননি? আপনি আচরি ধর্ম পরের শিখাও, তা ধর্মটাকে নিজে করুন, 5 টাকা করে রেখে দিয়ে আবার ওনারা বলেছেন ওনারা জিএসটি চালাতে চাইছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এখন কি করেন আমরা দেখব।